الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک با آواز محبت اور با آواز بلند، کوئی زبان دائیں بائیں آگے پیچھے خاموش نہ رہے، با آواز بلند پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ درود و سلام ابھی ذرا ذوق سے نہیں پڑھا گیا ہے، حدیث مبارکہ سن لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج فرما دے گا۔ اگر یہ فضیلت درکار ہے اور یقیناً ہم سب کو درکار ہے، اس لیے تو ہم یہاں آئے ہیں۔ بآواز بلند ذرا گونج پڑ جائے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، اور محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، کاش ہم مل جائیں سب نام محمد کے سبب۔ اور آئے نکتہ میں تجھ کو بتاؤں کیوں محمد پہ نکتہ نہیں ہے، آئے نکتہ میں تجھ کو بتاؤں کیوں محمد پہ نکتہ نہیں ہے، نام پر بوجھ نکتے کا آئے حق کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ واجب احترام برادران اسلام، نام محمد پر ہم جمع ہوئے ہیں اور اس میں محمد کا صدقہ آج ہم اس محفل میلاد کے اندر اور جلوس میلاد کے اندر جمع ہوئے ہیں، چونکہ نام محمد اتنا پیارا ہے اور اتنا میٹھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نور پوری کائنات میں پھیلا رکھا ہے۔ اور ابھی کل برطانیہ کے اخبار کی رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ برطانیہ کے اندر سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد عربی کا نام بن چکا ہے۔ یہ تو ایک یورپی ملک برطانیہ کی رپورٹ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو نام سب سے زیادہ انسانوں کا رکھا گیا ہے وہ محمد عربی کا نام مبارک رکھا گیا ہے۔ اس لیے تو میں یہ کہنا چاہوں گا دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ مزہ آ رہا تو کہہ دے سبحان اللہ، چھاتی کا زور لگا کے کہہ دے سبحان اللہ، بغیر کسی شرم اور جھجک کے کہہ دے سبحان اللہ، پوری طاقت اور قوت سے کہہ دے سبحان اللہ، تو دیوار گواہ ہو جائے کہہ دے سبحان اللہ۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، دکھوں کو یہ مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دکھی دل کو ہنساتا ہے محمد نام ایسا ہے، اور کوئی آدم سے یہ
कोई अय्यूब से पूछे शिफा तुमको मिली कैसे, कोई अय्यूब से पूछे शिफा तुमको मिली कैसे, शिफा भी ये दिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और कोई याकूब से पूछे तुम्हें यूसुफ मिले कैसे, कोई याकूब से पूछे तुम्हें यूसुफ मिले कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। वापस से कहते सुभान अल्लाह, छाती का जोर लगा के कहते सुभान अल्लाह, बगैर किसी शर्म और झिझक के कहते सुभान अल्लाह, दरो दीवार को गवाह बना के कहते सुभान अल्लाह। आपके लिए भी शेर है, इंशाअल्लाह आपका भी मान ताजा होगा। कोई उशाक से पूछे कि तुम यहाँ पहुंचे कैसे, कोई उशाक से पूछे कि तुम यहाँ पहुंचे कैसे, इश्क की राह चलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मजा है तो कहते सुभान अल्लाह। कोई अंजुमन से ये पूछे, हमारी अंजुमन फरोग इश्क रसूल, कोई अंजुमन से ये पूछे कि ये रौनक लगी कैसे, कोई अंजुमन से ये पूछे कि ये रौनक लगी कैसे, दिलों को ये मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। वाड़े वाले कहीं नाराज ना हो जाए, वाड़े वालों के लिए भी कोई वाड़े से ये पूछे कि ये लंगर पका कैसे, कोई वाड़े से ये पूछे कि ये लंगर पका कैसे, ये लंगर भी खिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। उलमा कहीं नाराज ना हो जाए, कोई उलमा से ये पूछे कि तुम मौलवी बने कैसे, कोई उलमा से ये पूछे कि तुम मौलवी बने कैसे, इल्म की राह चलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और आखिरी शेर, कोई सरवर से ये पूछे कि तुम मुफ्ती बने कैसे, कोई सरवर से ये पूछे कि तुम मुफ्ती बने कैसे, कुरान सुन्नत सिखाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। ब्रदर इस्लाम, आज की इस मजहब का जो मेरा उन्वान रखा गया है वो है अकीदाए खत्मे नबूवत। अकीदाए खत्मे नबूवत कह लें या मिर्जाइयत का बड़ा ऑपरेशन कह लें, एक ही बात है। क्योंकि दुनिया में एक ही टोला है जो खत्मे नबूवत का मुनकिर है, और वो है मिर्जाई, और वो है कादियानी, जो अपने आप को अहमदी कहता है। और इनका सरबरा लंदन में बरतानिया में छुपकर मिर्जा मसरूर अहमद बैठा हुआ है, और वहां से सैटेलाइट के जरिए और टीवी चैनल्स के जरिए और डिश एंटीना के जरिए अपनी दावत कुफर को फैला रहा है। हम मिर्जा मसरूर को चैलेंज देते हैं और इसकी सारी सुन्नियत को चैलेंज देते हैं। अकीदाए खत्मे नबूवत के डाकू ना बनो। अगर दुनिया व आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो अकीदाए खत्मे नबूवत के कायल हो जाओ, वरना दुनिया भी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि हमारे प्यारे नबी के बाद नबूवत हर मफहूम के एतबार से खत्म हो चुकी है। अब ना कोई सिल्ली नबी आ सकता है, ना कोई बरूसी नबी आ सकता है, ना कोई अक्सी नबी आ सकता है, ना कोई रंगीन नबी आ सकता है, ना कोई कभी नबी आ सकता है, ना कोई उम्मती नबी आ सकता है, ना कोई तशरीह नबी आ सकता है, ना कोई गैर तशरीह नबी आ सकता है। आमिना के लाल के बाद नबूवत हर मफहूम के एतबार से खत्म हो चुकी है। अल्लाह ताला ने आपको ताजदारे खत्मे नबूवत बना दिया है। लिहाजा
बराबर तुम्हें तब हुकूक मिल सकते हैं, वरना अपने हुकूक का रोना धोना बंद करें। और तीसरा रास्ता यह है कि पाकिस्तान से दफा हो जाए, पाकिस्तान से निकल जाए। और मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करूंगा कि कादियानी और मिर्जाइयों को चुन चुन के पाकिस्तान से निकाला जाए। ये आम काफिरों की तरह काफिर नहीं है, ये मुर्तद है। और मुर्तद वो होता है जो कलमा इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करे। बल्कि जो पाकिस्तान के अंदर कानून बना, उनके अंदर ये तहफ़्फ़ुज़ इनको मिल गया कि इनको पाकिस्तान के अंदर रिहाइश मिल गई, वरना इनका अंजाम ये था कि इनको ठुड्डे मारकर और धक्के मारकर पाकिस्तान से निकाला जाता। क्योंकि पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना है, मोहम्मद अरबी के नाम पर बना है। इसमें खत्मे नबूवत का डाकू नहीं रह सकता, और खत्मे नबूवत के डाकू को यहाँ रहने का कोई हक हासिल नहीं। चूंकि कुरान पाक ने रसूल पाक की खत्मे नबूवत का ऐलान कर दिया। मैं 3 आयत पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, जिसमें बता दिया गया है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं और नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाले। दूसरी आयत अल्लाह ताला फरमाता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल हो चुका है, हर एतबार से मुकम्मल हो चुका है। जब दीन मुकम्मल हो चुका तो नए नबी की जरूरत बाकी नहीं रही। मेरे और आपके नबी की नबूवत का झंडा क़यामत तक लहराता रहेगा। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। तीसरी दलील अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास। ए प्यारे हबीब, हमने आपको पूरी कायनात की तरफ रसूल बनाकर भेजा है। पूरी कायनात का एक जर्रा भी ऐसा नहीं जिसके आप रसूल ना हो। जहां तक अल्लाह ताला की खुदाई है, वहां तक आपकी मुस्तफाई है। आप जर्रे जर्रे के नबी हैं। जब आप पूरी कायनात के नबी हैं तो मिर्जा दज्जाल के लिए कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां वो नबूवत का दावा करे और उसकी नबूवत के मानने वाले पैदा हो जाएं। ये जितने भी लोग पैदा हुए हैं गलत फहमी की वजह से पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों को तौबा करके सीधे रास्ते की तरफ पलट आना चाहिए। क्योंकि हमारे प्यारे नबी कायनात की तरफ और जर्रे जर्रे की तरफ रसूल बनाकर भेज दिए गए हैं। ये तो कुरान पाक की चंद आयत है। प्यारे नबी के चंद इरशादात यारिया सुने। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं। मेरे बाद नबी कोई नहीं और तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं। ये आखिरी दौर चल रहा है इस दुनिया का। इसके बाद दुनिया का एंड है, दुनिया का खात्मा है। नबी भी आखिरी, किताब भी आखिरी, पैगाम भी आखिरी, दावत भी आखिरी, उम्मत भी आखिरी, और ये दौर भी आखिरी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरे खत्मे नबूवत सुबह क़यामत तक चमकता और दमकता रहेगा। दूसरा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुतिमा बियर रसूल, मेरे ऊपर रसूलों की आमद का सिलसिला खत्म कर दिया गया है। मेरे बाद अब कोई नया नबी और रसूल नहीं आ सकता। तीसरी दलील मिशकातुल मसाबी में हदीस मौजूद, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमुन नबिय्यीन व इन्ना आदम लमुनजदिदुन फी दीनिही औ कमा क़ाल। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा नूरे नबूवत यानी नूरे खत्मे नबूवत उस वक्त भी जगमगा रहा था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी मट्टी और गारे की कैफियत में थे। उनका खमीर अभी गूंदा जा रहा था। आदम अलैहिस्सलाम का ढांचा और सांचा तैयार किया जा रहा था और अभी उनका पुतला तैयार किया जा रहा था। अभी उसमें रूह नहीं फूंकी गई थी। उस वक्त भी मेरी खत्मे नबूवत का ऐलान कर दिया गया था। तो बरादरान इस्लाम, सोचने वाली बात है, इस कायनात के बनने से पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह डाले जाने से पहले हमारे प्यारे नबी खातमुन नबिय्यीन लिखे जा चुके। और ये 20वीं सदी में अचानक आकर मिर्जा गुलाम अंग्रेज कादियानी ये बकवास करता है कि मैं नबी हूँ, मैं पैगंबर हूँ, मैं रसूल हूँ। दुनिया का कोई अक्लमंद आदमी और बिलखुसूस मुसलमान इस बात को तस्लीम करेगा? रसूल पाक की आमद से पहले आपकी खत्मे नबूवत का ऐलान हो गया और 1905 के अंदर इसने शैतानी शुरू की और फिर जो है 20वीं सदी के आगाज में इसने
بیٹھے مرزائیوں پر کہ ان کو ایک موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کا دماغ کتنا موٹا ہے، قرآن و حدیث کے دلائل اگر ان کو سمجھ آ جائے تو پلٹ آئے۔ مرزا دجال پر لعنت بھیجے، ہم ان کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سے بحث نہ کرو نماز روزے پر، ہم سے بحث نہ کرو حج و زکات پر، ہم سے بحث نہ کرو دیگر فضائل اعمال پر، بلکہ ہم سے بات کرنی ہے تو مرزا کے دجال ہونے پر بات کرنی ہے، مرزا کے کذاب ہونے پر بات کرنی ہے۔ اور میں آپ کو بھی میرے بھائیوں عقیدہ ختم نبوت کے پروانوں ایک نکتے کی بات بتانے لگا ہوں، کوئی مرزائی مائی کا لال آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، کسی مولوی کو اور کسی مفتی کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں۔ جب بھی مرزائی آپ سے نماز روزے کی بات کرے اس سے بات نہ سنیں، فضائل قرآن کی بات کرے اس کی بات نہ سنیں، حج بیت اللہ کی فضیلت کی بات کرے اس کی بات نہ سنیں، اس سے یہ پوچھے کہ آپ یہ بتائیں، ایک بات کا جواب دیں، مرزا کو کذاب اور دجال مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ مرزا کے صدق کو کس بات ہوگی؟ اگر تمہیں جرت ہے اسے سچا ثابت کرو، اور سچا ثابت نہیں کر سکتے تو کذاب اور دجال تسلیم کر کے آمینہ کے لال کے غلام بن جاؤ۔ اس موضوع پر سے بات کرنی ہے، کسی اور موضوع پر بات نہیں کرنی کہ مرزا کذاب تھا اور دجال تھا۔ ہم اس کے علاوہ وہ ایک شریف آدمی نہیں تھا یہ چاہے کہ اس کو نبی ڈکلیئر کیا جائے اور رسول مانا جائے، نعوذ باللہ۔ یہ ایسا بندہ تھا سیالکوٹ کی کچہری کے اندر ایک دفتر کے اندر چھوٹا سا ملازم تھا، اچانک اس کا دماغ خراب ہوا، اس کو ترقی کرنے کی سوچی اور اس نے منشی کا امتحان دیا جس میں فیل ہو گیا، جس میں یعنی یہ سمجھے کہ میٹرک کا امتحان دینے لگا تو فیل ہو گیا۔ تو جو بندہ دنیا میں فیل ہو رہا ہے یا آخرت میں بھی فیل ہوگا، مرزائی تمہیں لے کے ڈوبے گا، تمہیں مروائے گا، یہ مروائے گا تمہیں۔ اس مرزائی کو چھوڑ دو اور اس کے خلافاء کو چھوڑ دو، ان کے خلافاء کی مجبوری ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو سیالکوٹ کی کچہری میں دھکے کھاتا رہا ملازمت کے لیے، چند ہزار روپے کی ملازمت پر یہ وہاں کام کرتا تھا، اور پھر جو اس نے میٹرک کا امتحان دیا اس میں فیل ہو گیا۔ جو دنیا کے امتحانات میں فیل ہو رہا ہے وہ آخرت کے امتحانات میں بھی فیل ہو جائے گا اور تمہیں لے ڈوبے گا، تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ مرزائیوں، ہم کھلے دل کے ساتھ تمہیں دعوت اسلام پیش کرتے ہیں۔ یہ سارے عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سارے اہل اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ ہم علاقے بھر کے اور دنیا بھر کے قادیانیوں کو کھلے دل کے ساتھ دعوت اسلام پیش کرتے ہیں ایک نقطے پر، اور وہ یہ کہ مرزا دجال پر لعنت بھیجو، ختم نبوت کے قائل ہو جاؤ، ہم تمہیں اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی اور جو راستہ تلاش کریں اور کوئی اور جو ہے حربہ اختیار کریں تو ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے، اور تمہاری سازش کو ہم نہیں چلنے دیں گے، نہیں چلنے دیں گے، نہیں چلنے دیں گے۔ یہ پاکستان ہے، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، ناپاک لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں۔ جو عقیدہ ختم نبوت کا قائل ہے وہ پاک ہے، جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ ناپاک ہے۔ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت بڑا کلیئر ہے۔ میں آخر میں صرف 4 دلیلیں موٹی موٹی سی پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، جس سے عقیدہ ختم نبوت ہر جٹ زمیندار بندے کو بھی سمجھ آ جائے۔ اتنی موٹی موٹی دلیلیں، ویسے جو ہے میرا ٹائم اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ 4 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کر جاؤں، موٹی موٹی سی دلیلیں۔ پہلی دلیل، ہر جو نبی آیا یا کا پیغمبر آیا اس کا نام مفرد تھا، آدم، عیسیٰ، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، یعقوب، ایوب وغیرہ، اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس خبیث کا نام تھا غلام احمد۔ غلام احمد اس کا نام مرکب ہے، کسی نبی کا نام مرکب نہیں۔ جو دونوں الفاظ علیحدہ سے بامعنی بن جائے اور علیحدہ سے نام بن جائے، اس سے بھی اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا کہ ہر نبی کا نام مفرد ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ مرکب ہے۔ ویسے تو بغیر دلیل کے ہی ہم اس کو کذاب اور دجال مانتے ہیں، دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ یاد رکھنا، اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اس سے دلیل نہیں پوچھی جائے گی، اسے دلیل نہیں پوچھی جائے گی، اسے کافر اور مرتد سمجھا جائے گا، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت قطعی عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ قطعی عقیدہ ہے۔ جس طرح اللہ کا ایک ہونا قطعی ہے، قرآن پاک کا اللہ کی کتاب ہونا قطعی ہے، اسی طرح ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے بولو؟ قطعی ہے، حتمی ہے، لازمی ہے، نقش کل حجر ہے، پتھر پر لکیر ہے، اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ دوسری دلیل، یہ جو مرزا تھا یہ سیالکوٹ
सियालकोट के अंदर पढ़ता रहा, एक प्राइमरी स्कूल के अंदर भी फेल हुआ, फिर मिडिल के अंदर फेल हुआ, वहां से बड़ी मुश्किल से मुंशी का इम्तिहान पास करने की इसने कोशिश की, उसमें भी फेल हो गया। और आपको पता है जो अल्लाह का नबी होता है उसका दुनिया में कोई उस्ताद नहीं होता, जो अल्लाह का नबी होता है उसका दुनिया में कोई उस्ताद नहीं होता। तो सियालकोट में टीचरों से मारे खाता रहो और टीचर कान पकड़ा के जिसको मारते रहो, अचानक उसका दिमाग खराब हुआ, शैतान ने उसको गलत रास्ते पर लगाया। इस वजह से ये दूसरी आपके पास दलील आ गई कि प्यारे नबी के बाद कोई नबी आ सकता नहीं। दलील याद रखना। तीसरी दलील मेरे पास लिस्ट आ गई है, वक्त बहुत कम रह गया। आशिकान मुस्तफा जम के बैठे हुए, बात तो नहीं रह गए। ये दलील मुकम्मल कर दी, इंशाल्लाह बात लंबी नहीं करूंगा। मैं आपके और लंगर के दरमियान ज्यादा देर हार नहीं होना चाहता, तो बस चंद एक मिनट के लिए मेरी बात मुकम्मल होने वाली। तो दो दलीलें आपको मैंने बता दी। तीसरी दलील, हर नबी जो नबूवत का दावा करता है दुनिया में ऐलान करता है, चाहे वो बचपन में नबी हो, लेकिन जब वो नबूवत का ऐलान करता है तो फिर वो 40 साल की उम्र में ऐलान करता है और यकदम अपने नबूवत का ऐलान करता है। ये नहीं कहता दर्जा बदर्जा मैं नबी बनूंगा, दर्जा बदर्जा मैं रसूल बनूंगा, यकदम अपनी नबूवत का ऐलान करता है और सीधा कहता है इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। लेकिन मिर्जा कादियानी ने क्या चालाकी की, पहले कहने लगा मैं मुहद्दिस हूँ, फिर कहने लगा मैं मुजद्दिद हूँ, फिर कहने लगा मैं मसीह हूँ, फिर कहने लगा मैं मिस्र मसीह हूँ, फिर कहने लगा मुझे लगता है मैं नबी बन गया हूँ, फिर कहने लगा मुझे लगता है मैं रसूल बन गया हूँ, मुझे लगता है मैं सबसे आगे निकल गया हूँ। तो इसका दिमाग यहाँ से खराब होना शुरू हुआ। अल्लाह का जो रसूल होता है यकदम दावा नबूवत करता है, लेकिन मिर्जाई का झूठ और झूठा होना यहाँ से भी पकड़ा गया। तो ये दलील भी आपकी समझ में आ गई। चौथी और आखिरी दलील इस सिलसिले की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो अल्लाह का नबी होता है वो इल्म की विरासत छोड़ता है, माल की विरासत नहीं छोड़ता। लेकिन मिर्जा कादियानी जब मरने लगा तो बाकायदा वसीयत करके गया, इतने पैसे इसको देने, इसके इतने पैसे इसको देने, इसको हिस्सा देना है, इसको हिस्सा नहीं देना, इसको विरासत तकसीम करनी है, इसको विरासत में हिस्सा नहीं देना। इसका दज्जाल और कज़्ज़ाब होना इस तरीके से भी साबित हो गया। तो बहुत सारे दलाइल हैं, ये चार मोटे दलाइल मैंने पेश किए हैं। आखिर में एक हिंदू शायर का शेर सुनाकर अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ कि अकीदा ख़त्म नबूवत एक हिंदू और सिख भी न्यूट्रल होकर कुरान और सुन्नत का मुताला करे, उसे भी अकीदा ख़त्म नबूवत समझ में आ जाता है। लेकिन मिर्जाई और कादियानी को क्यों समझ में नहीं आ रहा, सोचने वाली बात है। हिंदू शायर कहता है अकीदा ख़त्म नबूवत को बयान करते हुए, क्या चीज थी नूरे नबूवत से पहले, क्या चीज थी नूरे मुस्तफा से पहले, बेशुबा ये थे अंबिया से पहले। हिंदू शायर का शेर है, छाती का जोर लगा के अकीदा ख़त्म नबूवत देखे वो कैसे समझा रहा है। क्या चीज थी नूरे मुस्तफा से पहले, बेशुबा ये थे अंबिया से पहले, बाद उनके नबूवत है इस तरह वो हाल जिस तरह ना था कोई खुदा से पहले। जिस तरह खुदा से पहले किसी वजूद का होना मुहाल है, इसी तरह मोहम्मद अरबी के बाद किसी नए नबी का होना मुहाल। आखिर में यही बात है कि बात मुकम्मल हो गई। सलाम